એવું થાય ઘણીવાર કે ક્લાયન્ટ્સ બહુ જ બધી રિક્વાયરમેન્ટ્સ આપણને કન્સ્ટ્રેન થઈ જાય ને તો અમારું બી થોટ પ્રોસેસ એટલું નેરો જ થઈ જાય કે એમને આઉટ જોઈએ છે સો વી વિલ ડુ સમથિંગ લાઈક દેટ. તે બેલેન્સ કર્યું ને, that was the best. You never said what to do. We were knowing each other, but we were not that close friends. And this time also it was like there was no brief from your side. It's like just I don't mind, you do whatever you want to do. એ બંને વસ્તુ છે ને તમારા કામમાં બહુ દેખાય. As a creative person and creative field, it was very. So it's been like long we are working together. આપણે આટલા ટાઈમથી કામ કરીએ છીએ. What made you think કે I want to get my salon designs with Pankti, and have you trusted us? Because mostly we have worked in 2 projects till now, and anything small or big which comes in your life, whether it is professional salon designs or your home design, it's been always now you tell us, because it was something, friendship was always there, but how you came to point to trust us to design your studio and your business project? So Pankti, to be honest, friendship happened because of the projects. Yeah. Because we were knowing each other, but we were not that close friends. Yeah. So જ્યારે પહેલું કલેસ્તા બન્યું ત્યારે I remember કે I thought let's give a chance to new designer to a salon, because previously બીજા કરતા હતા. That time I don't know, it was a feeling from inside, and I believe always my instinct that go for that, and salon is always a baby for me. તો જ્યારે પહેલું salon કર્યું and the way you put the colors, it was amazing. And એ journeyમાં I was like barely coming there. Yeah. Mostly Kalpesh was handling this and he was dealing with you. But after that project, I understand the creativity of yours. Yes. Of course, I've seen your projects, but I haven't seen, and I haven't experienced, rather seen karta, I haven't experienced that thing. તો જ્યારે પ્રોજેક્ટ બન્યા પછી મને જે ફિલિંગ હતી ને, ઇટ વોઝ સુપર, એન્ડ દેટ કનેક્ટ મી અ લોટ ટુ યુ. બિકોઝ જે રીતે હું બી મારા કામમાં ક્રિએશન કરતી હોય ને, તો જ્યારે કોઈ ફ્રીડમ મળે અને તમે એક સરસ આઉટપુટ આપો ને, ત્યારે જે મજા આવે એ થયું ને, દેન દેટ્સ હાઉ આઈ કનેક્ટ યુ. તારા ટેસ્ટની મને વધારે સમજ પડી, ધ વે યુ આર વર્કિંગ, ધ પ્રોફેશનલિઝમ, જે નાની નાની ડિટેલ્સ બધી કહેવું ને કરવું, એ બધી વસ્તુઓનું મને આમ લાઈક આઈ વોઝ વેરી મચ કહેવાય ને કે ફીલ એવું હતું કે આ તો હવે પરમનન્ટ થઈ ગયું. એન્ડ દેન હેપન માય સિસ્ટર્સ હાઉસ ઓલ્સો. યુ ફોરગેટ ધ થર્ડ. એમ તો ઘણા બધા છે. when she asked me that I want to like my new house, I want to interior with someone, the first name came up is you. Yes. And definitely. they are also very happy with it, because એ જે અદાણીમાં જેટલા પણ વોટર લીલીમાં ઘર છે ને, એ લોકો બધા કે તમારું ઇન્ટિરિયર કંઈક અલગ છે. Right. સો દેટ્સ હાઉ આઈ લાઈક યોર યુનિકનેસ. તું બધા પ્રોજેક્ટને જે રીતે અલગ કરે છે, અલગ કોમ્બિનેશન ફીલ, એ બધી વસ્તુઓ તો લાઈક ફ્રેન્ડશિપ એ બહાર છે. Right. જ્યારે પ્રોજેક્ટમાં આવે છે ત્યારે જે તારી કહેવાય ને ક્રિએટિવિટી બહાર આવે છે ને, એ મને બહુ જ ગમે છે. Thank you so much. Thank you. I just forgot, like, yeah, I have done your sister's Himal Didi's house also, and throughout the process, like most of the salons I've never dealt with you. Most of the time, Kalpesh bhai hata and your husband, and he is the part of this thing. And I must say, like, the overall journey while working you, like with you as a creative person and creative field, it was very liberating. Because જ્યારે આપણે કામ કરી રહ્યા હતા ને, ત્યારે you never said what to do. પહેલાં બી તમે એક સ્પેસ આપી હતી. You just said, see, this is my budget and this is what are my requirements, and you do what you want to do. And that was also what we created, was something different. We designed in the English salon for you, and this time also it was like there was no brief from your side. It's like just I don't mind, you do whatever you want to do. So that kind of liberating design freedom, which as a creative person you give, and as a client, it was really nice, and it has helped us to design really beautiful 2 salons, also your sister's house, also like part of your house. So I guess it's always fun to work with you, and through that process we have become really good friends also. Yes, that's the best part of the project. And I believe that if you are giving a canvas to the person who is creating something, it's a
something which I believe, because when people are coming to us as a client, they ask, when they give a freedom to whatever you want to do, True. it come out a best of best. True. સો એ મારા મગજમાં પહેલાંથી હતું કે ઓકે મારી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, આઈ લેટ યુ નો. You'll obviously, as a professional, you are giving me, you know, designs, multiple designs, 2-3 like options. Yes. But the thing is, મને એવું છે કે તને શું ગમે છે, Yeah, at last I ask that, તને શું ગમે છે, Right. because your vision is very clear in your head, whatever you Yes, are gonna yes, create it. yes. અને વચ્ચે વચ્ચે અગર હું એમ ઓબ્વિયસલી મારા જે સજેશન્સ હોય એ મારા કામ કરવાના કમ્ફર્ટને લઈને હોય, બટ તારી ક્રિએટિવિટી હોય એ આખા સલોનને લઈને હોય. સો દેટ્સ હાઉ એ બહુ જ આપણું એક કહેવાય ને કે બોન્ડિંગ એ બહુ સરસ હતું કે ઓફકોર્સ આઈ હેવ અ ટ્રસ્ટ ઓન યુ. એ તો એ પહેલી જ વસ્તુ હતી, એના જ કારણે આ સલોન એટલું સરસ બન્યું છે. અને ટુ બી ઓનેસ્ટ આઈ એમ ટેલિંગ યુ કે સલોનમાં જેટલા પણ ક્લાયન્ટ આવે છે ને એ લોકો પહેલાં તો વાવ હોય છે કે વાવ ઇટ્સ વેરી નાઇસ, ધ લક્ઝરી ઇઝ યુ નો વિઝિબલ. પણ એ લોકોનો એક બહુ જ સરસ વસ્તુ હોય છે કે અહીંયાના જે વાઇબ છે ને બહુ જ સરસ છે. Yes. સો દેટ વાઇબ ક્રિએટેડ બિકોઝ આઈ ટ્રસ્ટ યુ એન્ડ યુ પુટ યોર 100%. 100%. Yes. ઘણી બધી વાર કેવું હોય કે કચ કરવામાં કે આવું કેમ કર્યું છે, આ કેમ, એ બધી વસ્તુમાં આપણે રોંગ વેમાં જતા રહીએ છીએ. Yeah, exactly that happens. એવું થાય ઘણી વાર કે ક્લાયન્ટ્સ બહુ જ બધી રિક્વાયરમેન્ટ્સ આપણને કન્સ્ટ્રેન થઈ જાય ને તો અમારું બી થોટ પ્રોસેસ એટલું નેરો જ થઈ જાય કે એમને આઉટ જોઈએ છે, સો વી વિલ ડુ સમથિંગ લાઈક દેટ. બટ યુ હેવ નેવર ટોલ્ડ મી દેટ. અને that will create a pressure for us કે ના મને આમાં બેસ્ટ કરવું જ પડશે બિકોઝ પાયલ હેઝ ટ્રસ્ટેડ અસ અને મને 100% આપીને આમાં જે બી ડિઝાઇન કરીશું ને મને 10 વાર વિચારું કે આ વસ્તુ એને સેટ થશે, if her work is going to be affected or design will affect, how it will affect. અને અત્યારે જે આખું સ્ટાઇલ ચાલી રહી છે તો એમાં how it will look, so all that સો આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ કે જ્યારે મેં ટ્રસ્ટ કરી લીધું ને તો એ તારા માટે બહુ અઘરું થઈ ગયું બિકોઝ તારે બહુ બધું હોમવર્ક કરવું પડે. અને બિકોઝ અમોકમાં હું એક વસ્તુ બહુ ક્લિયરલી કહીશ કે એ લોકો તમે લોકો જે છે ને યુનિકનેસ લઈ આવો છો ને દરેક પ્રોજેક્ટમાં. આઈ એમ જસ્ટ ફોલોઈંગ યુ બ્લાઇન્ડલી. તારે જોવું છો તો બધામાં જે કલર કોમ્બિનેશન હોય, જે ડિઝાઇન હોય એ રિપીટેશન મોડ નથી. we never do that. અને એ જ બહુ જ સરસ વસ્તુ છે. કીપ ગોઈંગ દેટ. મેં ઘણી બધી વાર તને કીધું છે પણ એવું ફ્રેન્ડશિપમાં બધા કહેતા હોય છે પણ ટ્રસ્ટ મી, No. એક દિવસ એવો આવશે ને કે મારે એમ કે મારા પંક્તિ છે ને એ મારી ફ્રેન્ડ છે. Oh my god, that's so nice. બિકોઝ ધ વે યુ આર ક્રિએટિંગ ને મને એમ લાગે કે આવું એને કેવી રીતે વિચાર્યું હશે. No, but you are always an inspiration because as a entrepreneurs or as a people, we are moms, we are working all the time with kids and always because we have met through the work, આપણી ઓલવેઝ કેવું હોય છે કે આપણે એકબીજાને એન્કરેજ જ કરતા હોઈએ છીએ. True. આઈ ઓલવેઝ ફીલ કે તું ટોપ પર પહોંચે અને યુ હેવ ઓલવેઝ ગિવન મી સો મેની રેફરન્સીસ, યુ હેવ ઓલવેઝ ટોલ્ડ મી લાઈક સો ગુડ થિંગ્સ અબાઉટ લાઈક each and every project you see on social media. You have always like this was amazing, I loved the color or આ કમ્પ્લીટલી મને તમને કે આ કેવી રીતે એને આ કલર વિચાર્યો હશે, આ ડિઝાઇન કેવી રીતે આવી હશે, એના મગજમાં કેવી રીતે આવતું હશે. લાઈક આઈ એમ વેરી ક્યુરિયસ અબાઉટ ઇટ. ડિઝાઇન એટલે આઈ એમ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ સમવેર ઇન ડિઝાઇન, ક્રિએટિવ પણ ડિઝાઇનિંગ કરવું ને ત્યારે બહુ બધી નાની નાની વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. આઈ હેડ અ ફ્યુ બેડ એક્સપિરિયન્સ અત્યાર સુધી. ટ્રસ્ટ મી કે સલોન્સ બન્યા છે ને એમાં ક્યારે નથી, પણ ઘરમાં એક નાનો અમથું આમ થયું ત્યારે મને એમ થાય કે યાર આ મને સમજ પડે છે ને આને નથી સમજ પડતી, એવું થાય ને ત્યારે બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ થાય. રાઈટ. અને એવું ક્યારે અમુક સાથે કામ કરતા વખતે મને ક્યારે એવું નથી લાગ્યું. ક્યારે એવું થયું છે કે લાઈક વન્સ વી હેવ ડિઝાઇન્ડ યોર 2 સલોન્સ એન્ડ યુ સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ, એ જગ્યામાં કામ કરવાથી જ તને એક અલગ ફીલ આવી હોય કે તારું એક અલગ ડે ટુ ડે રૂટીનમાં ચેન્જ આવ્યો છે કે કામ કરવાથી જે તમારા એમ્પ્લોઈઝ છે એમાં બી ચેન્જ આવ્યો છે. બિકોઝ વેન વોટ યુ ફીલ લાઈક does environment and does design affect people's mindset or employees mindset or longevity of employees? ઓફકોર્સ તમને છે ને જ્યારે કમ્ફર્ટ મળતો હોય ને અને તમે એક સારા વાઇબ સાથે કનેક્ટ થતા હો તો એ બંને વસ્તુ છે ને તમારા કામમાં બહુ દેખાય. આ સલોનમાં હું આવું ને તો હું રિલીફ થઈ જાઉં. ઘણી જગ્યાનો એક આઈ ડોન્ટ નો બધાના અલગ અલગ છે પણ એ જગ્યાનો એક પ્રભાવ હોય રાઈટ. તમે જ્યારે પહોંચો ને એટલે તમે એમ ફીલ થાય કે ઓ માયો સરસ છે. બેઠા છો તો તમે તમારું માઇન્ડ તને વધારે રિલેટ થશે કે જ્યારે તમે એક જગ્યા પર બેઠા હોય ને તમારું ક્રિએટિવિટી બહાર આવે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
એટલે અહીંયા આગળ એ મારા માટે બહુ જ છે કે ક્યારે બી ક્લાયન્ટ આવે ને તો મને ખબર નહીં ફાટા લઈને કંઈક એવો વિચાર આવે કે ઓકે ફાઇન, એ ઇન્સ્ટિંગ તમારો છે ને એમ નવી કઈક વસ્તુઓનો એ તરત થાય છે. પ્લસ ક્લાયન્ટ્સ આર ઓલ્સો વેરી કમ્ફર્ટેબલ સિટિંગ હિયર, બિકોઝ અમારી પ્રોસેસ બહુ લાંબી હોય છે કામની, એટલે કોઈ વાર એવું થાય કે 5-7 કલાક પણ એ લોકો અહીંયા હોય. ઓકે, એટલે એન્ટાયર ડે યુ આર પાસિંગ ઇન અ સિલોન. તો જ્યાં તમને છે ને એક તો વાઇબ તમારા સારા છે, કામ તમને સારું મળે છે. ઇવન આ તો બહુ નાની છે કે શેમ્પૂ સ્ટેશનની વખતે પણ મને બી ખબર પડે કે મારે કેવું જોઈએ છે, પણ યુ ઓલ્સો દે ટુ મેક મી ગાઈડ દેટ નો યુ ગો ફોર ધીસ, આવું કરજે. તો એ બધી વસ્તુઓમાં બી ક્લાયન્ટને બહુ મજા આવી રહી છે અત્યારે કે દે આર ફિલિંગ વેરી કમ્ફર્ટેબલ, વેરી કોઝી. અને છેલ્લે કેવું હોય કે જ્યારે બહાર નીકળે ને ત્યારે એક સ્માઇલ સાથે જ નીકળે છે. ધીસ ઇઝ વોટ. Definitely. So basically, that's your aura also. You are the person who always makes someone comfortable. And I'll tell you, like the day I have started business with you, or we have worked for you, we were acquainted but not good friends. Okay, but I started my hairdo journey also with you. So I know, like I only trust you for my hair, and you are amazing in that. Because for someone who understands design, you are the person who understands hair. I am not the person who understands my hair. So you are the perfect for that. And also જ્યારે સલોન કરીએ ત્યારે બહુ બધી ટેકનિકલ વસ્તુઓ હોય છે. ઇટ્સ ટુ મચ. સો મેની ટેકનિકલ થિંગ્સ. અગર આપણે ત્યાં જઈએ તો શેમ્પૂ સ્ટેશન તું કહે છે કે પછી કોઈ બી ટેકનિકલ પ્લમ્બિંગ પોઈન્ટ્સ તું કહે છે, જો અગર એ વસ્તુ પહેલેથી આપણે ડિસ્કસ કરીને ના ધ્યાન રાખી હોય તો યુ હેવ ઓલ્સો સીન લોટ ઓફ પ્રોબ્લેમ યુ ફેસ લેટર ઓન. એન્ડ ઓવરઓલ જે આપણે સલોનનું જે વાઇબ હતું, આઈ વોન્ટેડ ઇટ ટુ બી બિટવીન સમથિંગ લાઈક સ્પા એન્ડ સલોન. કારણ કે નાવ લાઈક અવર જનરેશન ઇઝ ઓલરેડી going through a lot of hectic day schedules and everything. So when you come to salon, you want peace. You want that vibe where you are just relaxing and spending some time and having coffee with yourself. And then you are getting all grooming stuff. So that was the whole vibe I wanted to portray in this salon also. અને એ તે આપી દીધું છે કમ્પ્લીટલી 100%, એમાં કોઈ જ એ નથી. આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ વન ક્વેશ્ચન. સો જ્યારે હું તારી પાસે આવું તો મારા માટે તો ઓપ્શન એક જ છે મારા મગજમાં. ઓપ્શન ના કહી શકાય કે મારા મગજમાં ડિરેક્ટલી પંક્તિ જ આવે છે કંઈ પણ ડિઝાઇન કરવાનું. પણ વેન આઈ કમ ટુ યુ, વેન આઈ કેમ ટુ યુ ફોર ધ સલોન, ધીસ સલોન, તો તને શું થાય કે ઓકે હું, બિકોઝ યુ આર ઓલ્સો મેકિંગ ડિફરન્ટ સલોન્સ. સો પછી તને એ જસ્ટિફિકેશન આપવું કે ઓકે આ બનાવું છું તો હું હેપી થઈશ એમ. Right. So, like as a person, it makes the project easier because I know you as a person. અને મારા માટે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ હોય, ઇટ્સ બિઝનેસ ઓર ઇટ્સ રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સ વોટ વી ડુ, વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ક્લાયન્ટ. અને તારા કેસમાં તો એવું છે કે આઈ નો યુ બેટર બિકોઝ યુ આર માય ફ્રેન્ડ, યોર થોટ પ્રોસેસ, યોર લાઇકિંગ, યોર ડિસલાઇકિંગ, એન્ડ આઈ ઓનલી ફોકસ ઓન દેટ. સો અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ થોટ દેટ કે એના ફંક્શન્સ બધા ક્લિયર થાય છે, એની રિક્વાયરમેન્ટ્સ બધી ક્લિયર થાય છે, હું શું મેક્સિમમ આપી શકું છું. બીજું હતું કે બજેટ કન્સ્ટ્રેન આપણે ઓલવેઝ, એ તો આપણે એક લઈને જ ચાલવું પડે બિકોઝ યુ આર ડુઈંગ અ રિટેલ શોરૂમ ઓર અ રિટેલ સેલર. તો એક બજેટ કન્સ્ટ્રેન્ટ જે આપણે હતું જે પહેલેથી ક્લિયર કરી કાઢેલું. સો માય પ્રોસેસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ, ટ્રાન્સપરન્સી. અગર હું ટ્રાન્સપરન્સી રાખું તો ફ્રેન્ડશિપમાં બી પ્રોજેક્ટ કરવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અગર એ ટ્રાન્સપરન્સી ના હોય, પહેલાં હું કહું હા અને પછી હું તને એવું કહું કે ના હવે તો આવું થશે, તો રિલેશનશિપ્સ બગડે. But when you are transparent and you are also a very good person who is professional and transparent, તો તું પહેલાં જ કહી દઈશ પંક્તિ જો મારું આ બજેટ છે અને મારી આ રિક્વાયરમેન્ટ છે, હવે તારે જે કરવું એ કર. તો તે એ તાજ મારા એ તાજ તે મારા ઉપર મૂકી દીધો. એન્ડ નાઉ ઇટ્સ માય પ્રેશર કે મેં જે અત્યાર સુધી એક પણ સલોન નથી બનાવ્યા ને એવું સલોન મારે પાયલને બનાવીને આપવાનું છે. ના પણ તારો તો બધી જ વસ્તુ, બધા સલોન્સ, બધા જ પ્રોજેક્ટ્સ બહુ ડિફરન્ટ જ હોય છે, એટલે એવું નથી. પણ ટુ બી ઓનેસ્ટ ઇટ્સ ધ બેસ્ટ. એટલે મારા માટે તો તારા બધા જ પ્રોજેક્ટ, પણ મારું સલોન એટલું સરસ તે ડિઝાઇન કર્યું છે ને કે નોટ અ સિંગલ પર્સન કે જેને એવું કીધું કે આ સલોનમાં આવું આમ હોત ને તો સારું. ઘણા લોકો ક્લાયન્ટ્સ હોય કે જે તમને સજેશન્સ આપતા, પણ આજ સુધી નોટ અ સિંગલ ક્લાયન્ટ ટોલ્ડ મી ધીસ, ઓર નોટ અ સિંગલ રિલેટિવ્સ ઓર ફ્રેન્ડ્સ, એની વન, કે કલર કોમ્બિનેશન ને બધું જે એકદમ પરફેક્ટ છે ને, જે આજ સુધી લાઈક મારા બધા સલોનમાં ધીસ ઇઝ ધ
ફર્સ્ટ સલોન કે જે મને બહુ જ ગમતું હોય પહેલું જે સલોન હતું એ That પણ મારું also, બહુ જ સરસ હતું અને ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ વન Yeah. પણ આના જે વાઇબ અને કલર કોમ્બિનેશન છે ને જે અટ્રેક્ટ કરે છે Right. ધીસ ઇઝ વોટ આઈ લવડ અબાઉટ ઇટ હમણાં આપણે શરૂઆતમાં એક વાત થઈ હતી કે આપણે એમ જ ચીટચેટ કરતા હતા કે બધા સલોનમાં બ્લેક કલર એવી રીતે હોય છે Industrial look, ઇન્ડસ્ટ્રી હા rustic look. એટલે હા એટલે એ જે વસ્તુ બ્રેક કર્યું છે ને એ મને વધારે ગમ્યું છે ટુ બી Yeah, because I told you, like, see, I want to clearly understand the client I'm going to work for. And maximum clients what you get are from say maybe 15 to 35 or 40 જે તારા maximum clients છે as we discussed અને એ લોકો બધા વર્કિંગ છે જે લોકો અહીંયા આવે છે do they want that loud music and dark ambience so that was the stage where the salons were like that. But now we have understood કે even me as a person if I want to go to salon I just want to relax અને મને એવું જોઈએ છે કે ત્યાં એકદમ વધારે loud musics ના હોય and then I'm relaxing and I'm having my all grooming done. So here that kind of even the spacing between the chairs or the spacing we have ઇટ્સ segregated. રિયલી રિલેક્સિંગ અને કેવું છે કે એટલું પણ દૂર નથી ને એટલું પાસે પણ નથી એટલે એ જે તે બેલેન્સ કર્યું ને દેટ વોઝ ધ બેસ્ટ So that's why, like, because you are expressive, I will say, unless you're not expressive, we wouldn't be good friends and would have not worked here. And through you must have given me 100 references. હા પણ એ And you're 100 માંથી 5 you're always my well-wisher. આઈ નો 100 માંથી 5 થાય એનો મને બહુ દુઃખ છે It's okay, but you're my well-wisher. That હું આંખો બંધ કરીને હું ટ્રસ્ટ કરી શકું તને મારા વાળ જોડે અને મારા કામ જોડે કે આઈ નો કે પાયલ ઇઝ સમવન whom I can trust and એ અગર મારો રેફરન્સ આપે છે તો 100% તારો સામાન્ય માણસને એવું ક્લિયર છે કે ભાઈ આ સારું જ કરે છે And and that is definitely, the yeah, must તો- like, because we are in service business so it's always like word of mouth and when you get so good response and testimonials that is the most which helps us. So thank you so much for so many testimonials. આ ટેસ્ટિમોનિયલ્સ નથી ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક એટલે હું બધાને એવું નથી કોઈ બીજા પર બાયર્સ થઈને નથી કહેતી બિકોઝ તું ફ્રેન્ડ છે એટલે બી નથી કહેતી કે જે રીતના વિઝન સાથે કામ કરે છે ને એ બહુ જ સરસ છે અને કીપ ડુઈંગ ઇટ Thank you. ડોન્ટ ગો એની વે યુ આર ઓન અ રાઇટ પાથ બહુ મંજિલ તો બહુ સામે છે પછી બીજી આવશે પછી ત્રીજી આવશે એટલે